Sexual exploitation, abuse, and harassment (SCAH) is a gross misconduct which exists in humanitarian and development settings in Bangladesh. SCAH inflicts irreparable damage to women, girls, men, and boys, physically, emotionally, and socially, which at times, owing to lack of proper and efficient reporting channels and appropriate services, leads victims to give up hope and resort to means from which there is no return. SCH incidents drew attention to humanitarian responders, and since 2018, there has been an increase in Bangladesh in the social and political will to address the sexual exploitation, abuse, and harassment (SCAH). Gradually, the humanitarian agencies have taken protection from sexual exploitation, abuse, and harassment initiatives to protect humanitarian aid recipients. Unfortunately, such initiatives lacked placing the victims or survivors of sexual exploitation, abuse, and harassment at the center of interventions, but rather the whole protection for sexual exploitation and abuse and harassment process had a compliance-oriented approach that had not considered the socio-economic and cultural necessities and challenges for sexual exploitation, abuse, and harassment victims or survivors. CHS Alliance came forward with financial support of the Dutch Ministry of Foreign Affairs with a multi-year project. Under the project, PRC, a local humanitarian agency in Bangladesh, piloted the victim or survivor center approach to protection from sexual exploitation, abuse, and harassment project in Bhasanchar of Hatia, sub-district of Noakhali, Bangladesh, where about 38,000 of forcibly displaced Myanmar nationals, FDMNS, known as Rohingya refugees, has been resettled from Cox's Bazar, the largest refugee camp in the world. As part of the pilot project, PRC has conducted interactive street drama shows to raise awareness on VCA to protection from sexual exploitation, abuse, and harassment among the Rohingya community in Bhasanchar. 10 shows of the interactive popular theatre entitled RR Musibater Kissa, Exposition of Our Concerns, were arranged at different clusters. The Rohingya people living in Bhasanchar role-played in the drama. Senior public officials of Bhasanchar like Additional RRRC, Mr. Mahfuzur Rahman, Acting Camp In Charge, Mr. Maksudur Rahman, UNHCR representative Christian Salinas, as well as different NGO representatives working in Bhasanchar joined these activities that covers about 3,000 FDMNS. Use of popular Rohingya musical orchestra and their ethnic costume in the drama engendered lot of traction from the community. The theatre simulated different elements of victim or survivor centered approach to protection from sexual exploitation, abuse, and harassment in different episodes, such as sexual abuse of Safura in a learning center by teacher, who physically harmed herself for the painful experience while not having the means to report it in the formal CBCM for lack of accessibility and trust. Sexual harassment by supervisor, where the female staff left the organization for fear of bad name. Offer for extra benefit for sex, which could not be reported for not having the means to call the hotline, but instead the community woman representative took in the disclosure and contacted the organization and service providers while accompanying the survivor all throughout the protection for sexual exploitation, abuse, and harassment process. With different lively episodes, the drama sheds lights on the possibility and significance of disclosure of sexual exploitation, abuse, and harassment incidents to community actors, formal and informal reporting channels that includes trusted intermediaries, compliant and feedback mechanism, and the role of community leaders and women representatives accessing the services for victims of sexual exploitation, abuse, and harassment, etc. Also, the plays focused on 6 core humanitarian principles that humanitarian actors should follow, that includes
Zero tolerance for sexual activities with 8 recipients. Children below 18. Exchanges for sex. Mandatory reporting. Interactions with FDMN were conducted to assess the awareness, knowledge, and community sensitization under the direction of eminent theatre director Mr. Shamim Ahmed and co-director Mrs. Nargis Chaudhuri. The actors and actresses were Akbar, Rohimullah, Muhammad Ayub, Lala, Mukhtar Ahmed, Muhammad Rafiq, Paten Ali, Farzia Akhtar, Mobaraka, Tanima Akhtar, Faisal Muhammad Shoaib, Shumon, and Naushad. আসসালামু আলাইকুম আফা আপনারা বেগুনে কেন আসন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি বদ্দাও না কেন আছেন আয় ভালো আছি এক কথা আপনারা হাতা হয়ে বললা আসি দে আজ এখন একদিনত দে আর মাথার মাঝে কথা হাতা ঘুরের কি হয়তো হন বদ্দাও না যদি বালা করে বুঝাই নহন আর ক্লাস্টার মধ্যে কমিটির মানুষের বালা করে বুঝাই খাইজুম না এতারা বালা করে বুঝিব না অন যদি বালা করে ন বুঝারা আর কেন বালা করে বুঝাই আচ্ছা আচ্ছা আজ এখন একদিনত দে আর স্কুলের মায়া মাস করে কলে আর মরে থো মাস করে করলকে কেসু ফুডুর ফাডুর করতে দেখা যার ইনারা তো শুনতে পালা নালা 110 নম্বর ক্লাস্টার সপুরা ভাই আর কি এখন হইতে চাই আতে মনে হদ্দা আর এটা পেয়েছি তেলে মানে আর যে হতা কিন ফুরি এ হতা কিন আর তো ক্লাস্টারে যাইরা আর তো বুঝাই দিয়া ফুরিব আচ্ছা তাহলে তুই ঠিক হইও তুই তাহলে সফুরা হওয়ার বাইরে যাইরে যাচাই করিস তাহলে আয় যাই পরে দেখা হবো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আর রোহিঙ্গা ভাই বেনা নকল অনরা বেগুন কেন আছো আই এসি রে তোমার রে কেসু একখান জানাই পেলা আর কেসু একখান জানি পেলা তো আর ক্লাস্টারের মাঝে ইন কি শুরু হর দিন দিন যেত দেখি এত হরা হইজার গদে দেখি বালা একখান ন দেখি এদিন না শুনিলাম সফুর আর গরম মাঝে নাকি কেক কানো হয়ে দেখুননি তাহলে আর তোকা যায় আরে সফুরার গরম মাঝে হাতা গান জানি চা ভরিব আর আরা যদি জানি দেয় তিকিলে আর তোর কেসে কান গড়া ভরিব তাহলে আই সফুরার গর যাই চাই আসসালামু আলাইকুম আফা ওয়ালাইকুম আসসালাম আফা কেন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো না কেন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি বহুত দিন বাদে তোমার ঘর তাইলাম আফা তা আফা আই আসি দে অনরাজের ফল তবুরা লেখা করে হত হয়ে বললা তারপর হত হইবার জন্য ওমা আবার কি হতা সবুরা নাকি সবুরা আসসালামু আলাইকুম আফা কেন আছো ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি তো সবুরা তুই আজিয়া দেখিতে হদিন ধরি তুই লামিন সেন্টারের নজর তো তোর তো কেন এদা আর কাগরে কুলি আর হত মাসিনা তোর বান্ধবী না তুই যদি মন করি না হস ইবে কেন বুঝিব বুকর দিকে কই দেখ বুক কি তুই আচ্ছা আফা ইয়া করে বেশি বলা জুরি নগজ ইয়া করে গাম মাদে বালা নলা দেবো হত হয়তো নসালে ন হয়ে পারিব আফা ঠিক আছে আই জায়গা আফা তো আফা আর কোন আর কান হতা আর তো গহন ওয়াজডার কমিটি মুলে হয়ে আর কমিটি না আছে হিবার হাসে যদি আই যায় আরে যদি কি তোমাদের পর বাবতে যদি কি হতাগুন হইতে টিকিলে অনরাজের পর একটা সমস্যা সমাধান দিব দা আফা তো অনত ডরানো করিব চিন্তা করানো করিব আই যাই গই সবুরা তুমিও বালা তাকিও ন ডরাইও ঠিক আছে চলো আফা আসসালামু আলাইকুম এতক্ষণ ওনারা কি বুঝতে পারছ আর বুঝিবা দিবে বড়লা পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে আচ্ছা ঠিক হয় নারী সুরক আরলা বেশি দরকার ন আচ্ছা তাহলে হেরিমে তাহলে আরেকখান ঘটনা কিরে নুরি তোর তুই কে দে স্কুলের টাইম যার স্কুলের নজর দে এবার তো কি হয়ে এবার স্কুলত যাইবলা না স্যার হিবে স্কুলে যাইতে না সাথে খেলা হিবে তো গাছ ধরি টেনে কি হই আর নহদ দে ইয়ার হয় না পারি লানি সেন্টার মাঝে যাইবলা না স্যার লার্নিং সেন্টারে খেলা যাইতে না সাথে হালিয়া বলে স্কুলের ছুটির পরে রনি স্যারে হাত সাইড হইতে দৌড়ি ওব্বা আলাদা রুম নিয়ে
লজাইয়ের হদে একখান নির্জন জায়গাত যাই বলা হয় ও মা ডরে ইবা স্কুলত যাই বলা নসার ও মারে হেনেলে তো ইয়ান তো গঙ্গরে ডর হতা হেনেলে তো মায়া ভান্ডারে তো লার্নিং সেন্টারের মাঝে পাঠানো যাইব নুরির বাপ ও নুরির বাপ ইকা ইয়সাই কে দা আরে কেলাটা হদা ইতারা স্যার বলে সারা বার কি করছে দে স্যারে বলে হালিয়ে স্কুলত ছুটির পরে ডাকে বালা হতলা ডাকি দেবো হনকে লেখাপড়া শিখাই দিব ডাকি দেবো না বালা হতালা ডাকে দে নয় এক কাদা নির্জন জায়গা লজাই বলে ডাকে দে বলে ওমা এনা তো বড় হতে কি হদা বলে সারে গুসুড়ো মায়া বলে তো বড় হতে কেন হইলো এ নরি চল তার বান্ধবী চল নি আর ওয়াস্ট কমিটি হাতে আর বিচার দিম বই চল আয়ো আচ্ছা আচ্ছা জিয়াম করিবা মাথা ঠান্ডা করি গজ ইন তো আজের মন্দের মানসা মানার হতা আচ্ছা ঠিক আছে চল আয়ো কি বুঝিলা ওনারা নারী সুরক্ষা আর বেশি দরকার ন তাহলে শুনো ফোনো ফোনো জ্ঞানী গুণী মাই মুরব্বীজন নারী শিশু নিরাপত্তায় অতি প্রয়োজন শোনো শোনো জ্ঞানী গুণী মাই মুরব্বীজন নারী শিশু নিরাপত্তায় অতি প্রয়োজন হায় হায় অতি প্রয়োজন নারী মাতা নারী ভূমি নারী আর আপনজন নারী জাতি যারা আর জীবন চল নারী মাতা নারী ভূমি নারী আর আপনজন ইদারারি যারা আর জীবন চল হইরানি শিশু নির্যাতন যদি হইলে ভাই শুনো হইরানি শিশু নির্যাতন যদি হইলে ভাই পিকনিক সেন্টার সারাই আর হনয় উভয় নাই আর দে হনয় উভয় নাই অধিকার নারী মাতা নারী ভূমি নারী আর রাবণজন নারী জাতি সারা আর জীবন চল হইরানি শিশু নির্যাতন যদি হইলে ভাই ওরে জুনো হইরানি শিশু নির্যাতন যদি হইলে ভাই পিকনিক সাপোর্ট সেন্টার সারা হনয় উপায় নাই আর হনয় উপায় নাই পিকনিক সাপোর্ট সেন্টার সারা হনয় উপায় নাই আর হনয় উপায় নাই জ্ঞানী গুণী মাই মুরব্বীজন নারী শিশু নিরাপত্তায় অতি প্রয়োজন আর বেশি প্রয়োজন হায় হায় বেশি প্রয়োজন আর বেশি প্রয়োজন হায় হায় বেশি প্রয়োজন হায় হায় বেশি প্রয়োজন আপনারা কি বুঝিলা নারী সুরক্ষা বেশি দরকার ন আর আচ্ছা লুয়াই রাখার না ঠিক নহইব নিজের বিপদতো নিজতো উদ্ধার হওয়া ফুরিব হেরিমা যদি হনকতা অঘটন হয়ে যেতে গেলে আর খেমন মাঝে ওয়াজ ড কমিটি হয়ে কমিটি আছে তো কমিটির যায় না আর হতাকে বুঝাইম লয় রেখি দিতে গেলে নিজের হতি হব আচ্ছা আজ এতলতি বুঝান হরিব যেন ভুক্তভোগী জীবনের দাগ হিবা ভুক্তভোগী যেন হ হিবা যদি আর মা বোনের ভিতর তৈরি ধরতে গেলে একজনের হইতে শর্মা নিজের কি নিজে বাথরুম খেয়ে নি ইয়ানো বাপে এখন ইহা তোকে মানুষ বা টেনশন করতে করতে চিন্তা করতে করতে নইলে ফাঁসি হাই ফেলে আর নইতে গেলে বিষ খাইয়ে মরে যায় আচ্ছা আজ এতলতি হ্যাঁ না জানি লোয়া ফুরিব
আজ এতলতে হেন জানি লওয়া ফুরিব হেরিমা যদি হনকাদা অঘটন যদি আর খেম পথ হইয়া দইতো গিলে যাইও না আরা যাইও না বুঝাইম বা হারে লগে লগে যায় না ওয়াচ ডগ কমিটির হাসে কমপ্লেন বস আছে কমপ্লেন বস মাঝে হটলাইন নম্বর আছে হটলাইন নম্বর মোবাইল নম্বর আছে আর হটলাইন নম্বর আছে মনে হয় হেঙ্গুরি হত হইবার হয়তো হেডে যায় না আরা জানাইম এবার সতিলে মাইয়া ফকল মুরুদ ফকলর ফাঁদত খেয়ে ভরে মুরুদ ফকল মাইয়া ভঞ্জার ফাঁদত খেয়ে ভরিয়া তাহলে আসসালামু আলাইকুম আফা কেন আছো গম আছো নে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছো বাবা তই অনা আজি এড়ে খেলা খেলা গুরুর খেলাই হাসন নাই তোমার তুমি খেলা খেলা গুরুর খেলা এড়ে অন্ডার বিচার সুপার বাজার রেশন ভাড়া দিব তেম লাসে ও আচ্ছা তোমার সুপার বাজারের রেশন বাড়াই দিব হয়ে দি ওমা তুই আন বিশ্বাস করছো দে ইন তো ইতার বাভিও বাড়া দিতে পারছো নয় ইন জিন আর রেশন দে ইন হলদি হিসাবর জিনিস ইন হিসাবর মাল ইন ইতার বাভিও বাড়া দিতে পারছো নয় তুই বিশ্বাস নকরিও ইতে জন বাটপাড়ি মানুষ মায়া বৈনক কল রেশন সুরাবার লাইলে ইতে মায়া বন্ধুর যে কেঙ্গুরে হারাম নজরে চাই থাকে নদী গো দেখি ভাই ইয়া মার মোবাইল প্রতি কল ডিস্টার্ব করে মানুষ দহন নে তোমারও মোবাইলের মাঝে কল দিয়ে দিতে স্টাপ করে নয় ছয়বার ইতে হন্দিল্লা বাটপাড়ি মানুষ ইতে হন্দিল্লা লোভী মানুষ রাশন হদিন বাড়াই দিব হয়ে রে তোমারে এটা ভাই রাশন হদিন বাড়াই দিতে পারে না এই নিজাবুর জিনিস ইতে জন বাটপাড়ি মানুষ তুমি তার মাঝে মাঝে পরিবল্লাই চেষ্টা নকরিও ইতার মাঝে তুমি দূরে থাকিও আসে তৈলে তুই আর যে হতাগিন হইও আইন আসুয়ার বাজার আইয়ের আসুয়ার বাজারের জানাই তৈলে আর হন যদি নিলা ঘটনা ঘটে তোমার তুন তৈলে সরাসরি জানাইবান লুকাইরে নরাখিও ঘটনা গিয়ে জানাইবান আই হনৎকান সমাধান করিবলাই ব্যবস্থা করিও আসুয়ার বাজারের জানাই আর হতাই তুমি হতাগিন আর হইও ইন আসুয়ার বাজারের আই জানাই দে তৈলি তৈলে আফা এখন যাই ঠিক আছে নে আসে ঠিক আছে আবার যাই তৈলে য নাসিমা তোমার কান অফিসার কা হাজ দিলাম দে গুরামি কে আন কি করিত পাইছ আতে একানা হামাসিম তো আই অফিসার হাসি আং গরিব না পারি আচ্ছা দিয়ে না ফেসে কাদা লাগাই দিও না ফেসে কাদা লাগাই কেলা গরি কেলা না ভরা হাসে না তো দিয়ান দরকারি হাস ইয়া গরি কেলা না ভরো স্যার আই এখন অফিসার হাসি আং লগে লগে গরি দি আর লাগতো না না ঘরানো ভরিব তো আর সাত তার হয় না মাথা বারে ক্যারেট গরি না দে আবার আজ যে জানা দিয়া ভরিয়ে মা জানা দি ফেলাই আচ্ছা নাসিমা বাদ দাও অফিসিয়ালি হাসিনি বাদ দাও নি তুই যদি আর কাম বালাই করে দিতে গেলে আয় জাস্ট তোমার কাম বালাই করি তুই যদি আর সময় না কেন উপকার করে দিতে আয় তোমার কেন উপকার করি তোর ও মারা অনিয়ান কি হত হইতে লাগবে হ্যাঁ তুই না বুঝতে লাগি দিনি কি তুই কি সুড়ো মায়া ফোন ওয়া তোর বুঝায় যা হবার দিয়ে কি পাঙ্গি হওয়া বলি বলি কি তোমার আর অফিসে দিন কি হইতে লাগে তোরকে পার বাইতে না বার করো দা স্যার হঠাৎ করিও না বহুত দিনের মানজা হারমা তোর হাতে মরে দে বাড়ি যাই বলে ছুটিলে রে বাড়ি নজর যে হাত রাতে তোর দরিদ্র চিতাছি না স্যার হারাপ কিছু মাইন্ডের কিছু নাই স্যার আসি গড়ে আসসালামু আলাইকুম ওনারা এতক্ষণ কি বুঝিত পাইছ মাস্টার কলার হান্ড আর সুপারভাইজার কলার হান্ড গুড়াগাড়া মাইয়া ফুয়া কলরে শিক্ষা করা দেখাইলা হতুন মাইয়া ফুয়া কলরে আলাদা রুম নিজে না মাস্টার কলে কেন কেন করে দে কি হত দে ইন অনারা শূন্য নে অনারা দেখিও না ইয়ার পরে সুপারভাইজার কলের রেশন ভাড়া দিব হই দোয়ানের সামনে দ্বিতীয় ঘেরাই রিয়া না অফিসের মুখ দ্বিতীয় ঘেরাই রিয়া না ক্যাং ক্যাং করে দেখাও দেন না দেখাও দেন না আজ এতুল্লতি সরম পাইবার কিছু নাই যদি হেলাকা মা বালা চলে দইতে গিলে আর যাই না হড় বুঝাই হইলে বিকটিং সাপোর্ট সেন্টার আছে দে বিকটিং সাপোর্ট সেন্টারে যাই না হতাকেন বুঝাইও আর ওয়াচ ডগ কমিটি আছে আর খেমন মাঝে আর খেমন মাঝে ওয়াচ ডগ কমিটি আছে ওয়াচ ডগ কমিটিরে যাই না বুঝাইও আজ এতুল্লতি না মাইয়া বইন কল আর মা বইন কল আর মা হালাও কল লজ্জা সরমের কিছু নাই নিজের বিপদ লয় রাখন নান হন দরকার নাই নিজের বিপদ নিজে তো চলানো পড়ব না তাহলে সনা তলিয়া ও রে রুহাঙ্গা মা বইনাই লজ্জা সরম গরার হনে কিছু নাই
লজ্জা শরম গরার হনি কিছু নাই রে রুহাঙ্গা মা বইনা লজ্জা শরম গরার হনে কিছু নাই ও রে রুহাঙ্গা মা বইনানি লজ্জা শরম গরার হনে কিছু নাই লজ্জা শরমে কিয়ে ভাইয়ে হইতো চাইলে দিল কুলি হইবারে লজ্জা শরমে কিয়ে ভাইয়ে হইতো চাইলে দিল কুলি হইবারে সমস্যা সমাধান গৌতম পিকনিক সেন্টারে যাই রে রুহাঙ্গা মা বইনানি লজ্জা শরম গরার হনে কে শোনাই ও রে রুহাঙ্গা মা বইনানি লজ্জা শরম গরার হনে কে শোনাই লজ্জা শরম গরার হনে কি শোনাই রে রুহাঙ্গা মা বইনানি লজ্জা শরমর হনে কে শোনাই লজ্জা শরম গরার হনে কিছু না এখন আর অগুৱা মিটিং চলিব ৱাজ দোৱা কমিটিৰ মিটিং চলিব অনারা শুনতে চনে আচ্ছা তাহলে চলি আর মিটিং শেষ করি আসসালামু আলাইকুম আর আসি দে ওয়াজ ডোয়া কমিটির তো তাহলে আর ওয়াজ ডোয়া কমিটির মিটিং শুরু করছুম এবং অনারানো ফোনতে কিছু হতা আর অনারারে জানাই দিবেলা চাই আর কেমন মাঝে সুযোগ সুবিধা বলি হয় না অগ ওয়াজ ডোয়া কমিটি হয়ে কমিটি আছে কমিটি এবার হতা কিছু আর জানাই দিবেলা চাই আর কেমন মাঝে আগে কমপ্লেন বক্স আছিল কমপ্লেন বক্স মাঝে মোবাইল নম্বর আছিল নো আছিল হটলাইন নম্বর নো আছিল বেকুনো হত হয়ে পাইতাম এবং ইয়ার তো এখন সুযোগ ইয়ার তো সুবিধা আর গড়ে দিয়ে যেন ওয়াজ ডোয়া কমিটি বলি হ ইতারা হাজ গরিব ওয়াজ ডোয়া কমিটি হ দিবে দিবে হাজ গরিব দে মানে পিএইচির অপরাধে যারা চলে তারার উদ্দেশ্য লয়ের হাজগান তারা সমাধান করিব আচ্ছা পিআইসি কি জিনিস দেয় নান পিআইসি হ দিবা হন পিঁয়াজ না ইবা মাথার দিয়ে দিয়ে ন ইবা হাইবার দিয়ে সিসিয়ে ন আচ্ছা পিআইসি ইবে কি অনারা ফোনতে চল না আচ্ছা ভাইয়ে পিআইসি কি দিয়ান আর ভাইয়া তার কা হইদ না বলে আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আনারা বেগিন কম আছো নে তুইলে পিএসি হতে জিনিসান হন হাদিসিস নয় হন মাথার দিদি সিসো নয় পিএসি প্রোটেকশন ফ্রম সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজ অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট তুইলে পিএসি প্রোটেকশন মানে সুরক্ষা মানে হেফাজত আর হতার মাঝে হেফাজত গরণ হইয়া মানে হারাবেকান ঘটনা ঘটিলে ইয়ান তুন হেফাজত খেন করে হেফাজত করিব খেন করলে হেফাজতের মাঝে আর মা বোনেন থাকি পারিব ইয়ানির প্রোটেকশন আচ্ছা বুঝি ভাই জানো ওনারা তো ইয়ার পরে আর পিএইচির সওয়ান কি আছে মানে ইংরেজিতে দইতে গিলা প্রিন্সিপাল বাংলা ভাষায় দইতে গিলা নেতি আর রোহিঙ্গা হতা দইতে গিলা সওয়ান হতা আচ্ছা হতা কিংকা ওনারা শুনতেছ আচ্ছা আফা মানে সওয়ান নেতি কি দে আর ভাই তারা একটা বুঝাই দেনা বলে প্রথমত কোনো এনজিও কর্মী যদি রোহিঙ্গা কোনো নারী বা পুরুষের সাথে কোনো খারাপ কাজ করে বা শারীরিক সম্পর্ক করে তাহলে তার চাকরি থাকবে না। দ্বিতীয়ত 18 বছরের কম বয়সী কোনো রোহিঙ্গার সাথে কোনো রকমের শারীরিক সম্পর্ক করা যাবে না। তৃতীয়ত টাকা পয়সা জিনিসপত্র বা রেশনের বিনিময়ে কোনো এনজিও কর্মী রোহিঙ্গা নারীদের কাছ থেকে কোনো শারীরিক সুবিধা নিতে পারবে না।
চতুর্থ, যে কোনো বয়সী কোনো রোহিঙ্গা বা নারী বা পুরুষের সাথে কোনো রকমের সম্পর্কই করতে পারবে না, সেটা স্বেচ্ছায় হোক বা জোর করে হোক। হ্যাঁ, পঞ্চম হলো, যদি কোনো এনজিও কর্মী কোনো রোহিঙ্গার সাথে কোনো খারাপ কাজ করে আর সেটা যদি আপনারা দেখেন তাহলে সাথে সাথে রিপোর্ট করে জানাবেন। আর সর্বশেষে হলো, আমরা যারা এনজিও কর্মী তারা এই পিএসসি নিয়মগুলো মেনে চলবো আর আমাদের অফিসে একটা শালীন পরিবেশ বজায় রাখবো যাতে পিএসসি কেস আমাদের মধ্যে না হয়। আচ্ছা বুঝাই গিয়ে না হ্যাঁ আপাইয়া হইতো সাথে আর কেমন মাঝে বেকিন এক সমান এক দিলেন না ইবে হেড মাঝি আর গরিব ফজর ফা হিতে আয় না আজ ফাই করে জোর করি কিছু হয় না পারিব ইতে রাজা উপর রারিজের ফা হি বারে যাই না জোর করি কিছু হয় না পারিব হ্যাঁ না ডরাইয়া না নহইবা চাইয়া মা বইন কর যাইও না আর সুযোগ সুবিধা তোমার দেখাই দিয়ে যে না ওয়াজ কমিটি হয় না কমিটি হিবা যাইয়া না কমিটিরে যাইয়া না আর বুঝাইব হতাকি যে তোর মাঝি যে তোর প্রেসিডেন্ট অপরাধ যারা হবো অপরাধের কারণে তারা হ্যারাসমেন্ট হবো ওকে আর মিটিং শুরু আর মিটিং শেষ আসসালামু আলাইকুম আপনারা তো খুশি লাগেন না ভাইয়া বেশি খুশি না লাগে তাহলে খুশির গান শুনি দিনা এদম খুশি লাগে রা ভাইয়ার আর দিল নলান না ভাইয়ে বনে যে নেই আর আইতে ভাগতা এদম খুশি লাগে রা ভাইয়ার আর দিল ভাইয়ে বনে যে নেই আর আইতে ভাগতা কি হায় হায় ভাইয়ে বনে যে নেই আর আইতে ভাগতা কি এদম খুশি আইছে ও ভাইয়ার আর দিল ভাইয়ে বনে যে নেই আর আইতে ভাগতা কি হায় হায় ভাইয়ে বনে যে নেই আর আইতে ভাগতা কি নারীর মাথা নাই রে বুদ্ধি নাই রে গুঙ্গিয়া নারীর মাথা নাই রে বুদ্ধি নাই রে গুঙ্গিয়া নারী জাতি সারা নবাসে ভরা নাই রে নারী জাতি সারা নবাসে ভরা এদম খুশি আইছে হতো নারানো জানি পায়ে বনে জানে ইয়ারা মিলি তাই বাড়ি হায় হায় পায়ে বনে মেন জানে ইয়ারা মিলি তাই বাড়ি আর সয়া সাইজুতির নারী জাতির ভাঙত নজাইও সাই সুদিব কি আফা হঠাৎ করে অনেক থেকে গিয়ে বড়র করি হ্যাঁ হঠাৎ করে আইতে আইকি গদে সাই সিটি মায়া গঞ্জের মো ফার মধ্যে মরত না যাইত হয় তাহলে আরে এও সাই সিটি আরে ন বুঝি আরে ন সিনি তোরা মরত সঙ্গে ফার মধ্যে আরাম মায়া করে করে দে আসি আচ্ছা ইয়া দুঃখ লাগে দে না আফা আহা ইয়া তোর কহ আজ এতলথি এহতলাই তোমার রে সড় বইমানি আরা এহতলাই তোমার রে নিজর বইমানি এদম খুশি আসে হন্ত না আরা ন জানি পায়ে বনে জেনে আরা মিলি তাই ভারি হায় হায় পায়ে বনে জেনে আরা মিলি তাই ভারি হতলাই তোমার রে সড় বইমানি এদম খুশি আসে হত না আরা ন জানি পায়ে বনে জেনে আরা মিলি তাই ভারি হায় হায় পায়ে বনে জেনে আরা মিলি তাই ভারি হায় হায় পায়ে বনে জেনে আরা মিলি তাই ভারি আসসালামু আলাইকুম কেন আছেন ওনারা
কিসে চাইন না হারার মুসিবতর কিসে আর মুসিবত কিসে আপা আর মুসিবতর কিসে কিছু ফাইন না রে অবশ্যই ভাই আপা কি ফাইন আর ন জানি দে হতাকল ন ফুনি দে ইল্লা হতাকল ফুনি ন জানি দে ইল্লা হতাকল জানি আপা আবার আর সফুরা মারা গেছে দেখি না মাঝে মাস্টারে ম্যাডামের অর্ডার লাগিয়ে রাশন পাড়া দিব হয় আলাদা জায়গা লইছে রিমেক কথা ঘটনা লাগলে আর সবচেয়ে বড় কথা আর সফুরা মারা গেছে দেখি না দেখি আপা কেন মারা গেছে নিজের বিপদ নিজে চলি রাখি পেলে ইয়ে আর জনের ন বুঝা হন্নাত যাই না সমস্যাকে সমাধান করি করে ফরিব না ন জানে দি ইয়ানোর হারানো মারা গিয়ে নজানোর জরিয়ে কি হই মারা গিয়ে সফুরা মারা গিয়ে তো আরে ফার কে যে আজি এ ফার কেন জি তুন আর যে আজি মুসিবতর কিসে ইয়েন দেখি এর ভিতর আর বহুত কিছু জানি ভাজি না অবশ্যই জানি হড়ে হড়ে যাই মারার মা বোন কলর মুসিবত হইলে হড়ে হড়ে যাইও হড়ে যাই মারা ওয়াজ ডগ মনি আছে আপা হ্যাঁ আর হড়ে যাইও বিগটিং ভিকটিম সেন্টারে যাইও আবার হড়ে যাইও কমপ্লেন বক্সত কমপ্লেন জানাম আবার উপর নাম্বার আছে আর সবচেয়ে আর এটা সিআইসি সারনো আছে সিআইসি সারনো এটা তো আর যাইম না যাইম এটাও তো আর কমপ্লেন করতে যাবি বলতে আর এডে আর বাসন সরর কি অভিভাবক এটাও আর যাইম তাহলে আর জানি না আর মা বোন কলর ইন ফায়দা হারার যদি আর কমলা ফায়দা হইব না তাহলে আর হারা হারা মানি চললাম ইয়েন ব্যাকে মানি চললাম না তাহলে চলিলে ব্যাকে যদি আর মানি চলিছে এখন হনে মানি চললাম আর তুলো চাই ঠিক আছে তাহলে আজি চলো আর খুশি হইলে গান গাইতে গাইতে হড়ে যায় বাড়িতে আবার বাড়ি যাই না বাড়ির আশেপাশে যারা আছে তারা জানাইম না ব্যাগ করে জানাইম চলো আর গান গাইতে গাইতে বাড়ি যাই গে আচ্ছা আপা তো খুশির গান গাই দিতাম তুলা খুশির গান গাই দাও আচ্ছা মানি হেরে শুনো শুনো কেমবাসী আর খেমর ঘটনা ঘটনা নাকি না নতুন করিয়া শিয়ারা জানাই দি বললাই বাইরে নতুন বাপে শিয়ারা জানাই দি বললা এটা হচ্ছে প্রোটেকশন এগেইনস্ট সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড হ্যারাসমেন্ট। তাহলে পিএসি প্রোটেকশন এগেইনস্ট সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড হ্যারাসমেন্ট, এইটার বিষয়ে আপনাদেরকে সচেতন করার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি জানি না এটাকে বাংলা করলে কি হবে, প্রোটেকশন এগেইনস্ট সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড হ্যারাসমেন্ট। জিএন হইয়ে স্যার এই যে প্রোটেকশন ফ্রম সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যাবিউজ এন্ড হ্যারাসমেন্ট, এর বাংলা বোঝাতে কি মানে মাইয়ে বলে বিভিন্নভাবে যৌন শোষণ করা হয়, যৌন নির্যাতন করা হয়, আর কারণ যৌন হয়রানি করা হয়, এই তিনটার বিষয়। আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা আপনারা বুঝলেন যে
মেয়েদেরকে যে বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়ন, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি করা হয়, এইটার বিষয়ে সচেতন করার জন্যই আজকে এখানে এই নাটকটা হচ্ছে। ঠিক আছে, এটা বুঝতে হবে। শুধু আপনি পিএসসিএ জানলেন, পিএসসি মানেটা কি আসলে আপনারা কি, এটা যদি না বুঝেন এখানে নাটক দেখে আর গান শুনে তো লাভ নেই। আপনারা বুঝতে হবে আপনার বাসায় আপনাদের আশেপাশে আপনাদের বোন আছে, আপনার ভাগ্নি আছে, আপনাদের কেউ না কেউ আছে ফিমেলরা, তাদেরকে অন্যরা কেউ যদি এই যে যৌন নির্যাতন করে, হয়রানি করে, ঠিক আছে, তখন সেখান থেকে তাদেরকে কি করে রক্ষা করবেন? যদি আপনি এরকম কিছু দেখে ফেলেন, আপনার চোখে যদি এরকম পড়ে, তাহলে আপনার করণীয়টা কি হবে? আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন, নাকি কোথাও কাউকে জানাবেন, নাকি কিছুই করবেন না? এই বিষয়গুলো জানান দেওয়ার জন্যই এখানে আপনাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানাই, আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং একই সাথে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা একটা ধৈর্য ধরে আজকের এই অনুষ্ঠানটা আপনারা উপভোগ করবেন, একই সাথে মানেটা জানার চেষ্টা করবেন। আপনারা যদি মানে না জানেন, যারা আয়োজন করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এটা দিয়ে কি বুঝলাম আমরা, এটা কী বুঝবো, কেন এই নাটকটা করা হলো, ঠিক আছে? আপনারা এটা জিজ্ঞেস করে বুঝে নেবেন, তাহলে আপনাদের কাজে লাগবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অতিথিবৃন্দ এবং পার্ক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সামনে উপস্থিত এফডিএমএন সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেননি সবাই? সামনে কি আছে আমাদের? সামনে কয়েকদিনের মধ্যে কি আছে আমাদের? কি অনুষ্ঠান আছে? ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কুরবান। ঠিক আছে, সব ক্লাসটা হয়তো গরু পাইছেন না? আচ্ছা, আজকে এ জায়গায় আমি পার্ককে আর কি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটা অ্যাওয়ারনেস সেশন বা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করার জন্য। প্রতিদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করাও সম্ভব না, কিন্তু আপনাদের কার্যক্রম কিন্তু চলমান থাকবে। আপনারা যারা এই জায়গায় আছেন, এই অনুষ্ঠান থেকে যা শিখতেছেন, যা শুনতেছেন, যা করতেছেন, সেইগুলো আপনারা মেনে চলবেন। আপনাদের নিজের দেশ মায়ানমার, এইটা কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন। মায়ানমারে কিছু সমস্যার কারণে আপনারা বাংলাদেশে আসছেন, বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন, কিন্তু এখন বর্তমানে আপনারা, অনেকে বলে রোহিঙ্গা, অনেকে বলে শরণার্থী, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আপনারা বাংলাদেশ সরকারের মেহমান, বাংলাদেশের মেহমান, আমাদের মেহমান। আর আপনারা এই জায়গায় যারা আছেন ভাষাঞ্চরের মেহমান। ঠিক আছে, এইটা মনে রাখবেন সব সময়। মায়ানমারের পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়, আপনারা তো সবাই চলে যাবেন না? তা আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এইটাই সব সময় স্মরণ করাবেন, মায়ানমারের পরিস্থিতি ভালো হলে তারা চলে যাবে, আপনারাও সবাই চলে যাবেন। ঠিক আছে, আমরাও আশা করি আগামী 2-1 বছরের ভিতর বা খুব শীঘ্রই যাতে এই সমাধান হয়ে যায়, আপনারা সসম্মানে ফিরে যেতে পারেন। Hello, good afternoon. First of all, I would like to thank Park for preparing this initiative. PSEA, or the Protection or Prevention of Sexual Exploitation and Abuse, is something of a concern for the protection sector. And these initiatives to raise awareness in the community are always important and necessary. Okay, acha ও ভাই, তোরা বুঝছো না, আর আফাইবে এসে দে ইবইদে আর প্রোটেকশন টিমের লিডার। তো আফা ওনারার এই যে নাটক এবং এগিন দেখিয়ে রে খুব ভালো লাগে, এবং তোরার প্রথমত কি শুভেচ্ছা জানাই, তোরা এতক্ষণ ধরে বই আসলে দিয়ে আনলাই। তারপর এই যে প্রোটেকশনের যে বিষয়গুলো হইয়ে এতক্ষণ নাটকত হইয়ে আবার আফা আর বাইতে নকলে দিন দেখাইয়ে গর্গি ইউনোর হতাই আবার হর। So I hope from the drama show that you saw this afternoon, you gained a bit more knowledge and learning about what to do when you are faced with these kinds of concerns. And for us at UNHCR, and for us at UNHCR, of course, you can always approach us. You can approach your nearest protection facilities, even this community center, in order to properly assist you on your concern. So thank you so much for your active participation this afternoon, and I hope that you will use what you learn from this afternoon's drama session into your communities. বেশি শুকরিয়া। তো পার্ক যে এখানে একটা মানে ডিসপ্লে করলো নাটক,
সেই নাটকের মাধ্যমে আসলে কিভাবে পিএসসিএ বিষয়টাকে কমিউনিটি কিভাবে ইনশিওর করবে, কিভাবে তারা রিপোর্ট করবে, এই বিষয়টা অনেক সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে। তো আমি সহযোগী সংস্থা হিসেবে একাত্মতা পোষণ করে আসলে এখানে অংশগ্রহণ করেছি। আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং কি এই নাটকের মাধ্যমে সবাই বুঝতে পেরেছে যে কিভাবে আসলে পিএসসি ইস্যুগুলো ঘটলে তারা রিপোর্ট করবে, কোথায় রিপোর্ট করবে, কার কাছে করবে। মোহাম্মদ আরিফ, ক্লাস্টার 88 হেড ফুকাল। হেড মাঝি ক্লাস্টার ফুকাল হিসেবে আছি, মাঝি হিসেবে আর কি। সেটা যে ফার্ক এনজিওয়ে কিছু ফটোনাটকের অনেক ফটোনাটক সায়ন, এই ফটোনাটকের মাধ্যমে অনেক আসলে কি জানিত পারিয়ন এবং জানিয়ে ঋণ হারা হারা জানাইন যা নাকি পার্কের ফকত যা নাটক গজ্জে নাটক মাঝে একখান জিনিস জানি ভাই দে যা নাকি নারী নির্যাতন আর শিশু নির্যাতন ইনোর ব্যাপারে যার নাকি আর একখান ইয়ার আগে নজানতাম যে মাইয়া ফক যদি সে হড় অভিযোগ দিয়া ভরিয়ান আর নজানতাম এই জিনিসটা আরা পার্কের মাধ্যমে জিনিস আরা জানি ভাই যদি কি যে নাকি পিএসএ আছে যদি যে মাইয়া হন নাকি নারী নির্যাতন শিকার হব, হ্যাঁ তলি তার আর কেস সন্নাম্মা দিয়া ভরবেন জানি ভাই দে এবার নাকি পিএসএ বলি হোক পিএসএ মাঝে আছে আর জিনিসান পিএসএ কমিটির মাঝে, হ্যাঁ আর এই জিনিসটা আছে মানে এই জিনিসটা আর বুঝে ভাইজুম দিয়ে অনেক কান আর নাটকের মাধ্যমে জিনিসটা জানি ভাইজি। আমার নাম ঈদের রশিদুল্লাহ, আমার এলাকা ঈদের রাশিদ জিলো ঈদ আইক্যাপ, তো এখন 90 দায়িত্ব পালন করি। ওই যে ফার্ক এনজি কিছু নাটক গড়িয়ে অনর জ্ঞাত নিজি ক্লাস্টার নাটকগুন লই কি লই গড়িয়ে অন জানন না বা অনে বুঝিত পারিগন না। জি ফাজি জি বিষয় লই আসলে হিন বিষয় আসি দে জিবা নাটক গজিয়ে ইবা আরা রোহিঙ্গা জিবা নাটক গজিয়ে হালিয়া গড়ি ফেলাইয়ে ফার ইঞ্জুই বেয়ে ইঞ্জু তরফতো চলতে আরারি হেটা যদি জিবা গা বস আছে জিবা ডর গোয়াল গিয়ে আছে সুপার বাজার আছে সুপার বাজারে যদি তারা চল 10 কেজি দিও তাহলে খারাপ ফামন করি বিনা দিলা যদি হদ হইলে হি যাইবে আল্লাহ খন্ডত বিচার দিয়া করে দিয়ে আনা আরা জানতে জি তো টিয়া 5000 ঘুষ খাইম না তোরা টিয়া 40 গলাইম তোরা টিয়া 5000 দিয়া ঘুরব নলে আল্লাহ তুই 3 দিলা খারাপ ফাম করা ঘুরব হিন্দিলা যদি হনখান যদি হদ দিন দিলা যদি অং হইলে হিয়া আনো যায় এরা আরা বিচার দিবলা আর জিনিসটা না জানি পেয়েছি তো আরা জানানোর বাদে নাটকের মাঝে যেদিন শিখি পেয়েছি যেদিন আর মুসলমান যেদিন আর রোহিঙ্গা ভাই বন্ধু আছে ইনল্লা বেগুনল্লা জরুরি জিনিসটা নারা হাইলা জিয়ান দেখিলা জিনিসটা নারালা জরুরি তিয়ান আর ভাই হয়েছি তো আর জিন এটা ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের যে হাজ আছে 4 গঞ্জুর ফং দেখা দিয়ে আর নম্বরের মধ্যে দিয়ে ব্রেক লেগেল দ্বিতীয় নম্বর কুটপুন্দিসি তৃতীয় নম্বরের মধ্যে জিয়ান শান্তি হানা আছে শান্তি হানা ইয়ান তৃতীয় নম্বরের মধ্যে আর গোয়া জাহাজি দে প্রায় দিবা আছে হিবার জিবি বস 86 রুপির তো জানা পারিবে 86 রুপির তো বস দিয়ে বসের মাঝে যদি দেন গেলে ইয়ানো বিচার পাইবে তো ইয়ারা ইনশাল্লাহ হাইলা জিয়ান গুজ্জে ইয়ানোর মধ্যে পুরাপুরি আর এগুলো আর সম্মাননা যেদিন ঘটনা ঘটিব ঘটনা ঘটিব দিন আর ইয়ান ইনসাফ যাইয়ের তো ইন্দে জাহাগান আর নিজে বাজে আর চিনি পাইজি বলে ভাই পাকর ইনজু আছে তো আর হুন্ডি তো পাকর ইনজুই ভাইয়ে মানে বিভিন্ন ধরনের জায়গার মধ্যে সেল্টারে মানে নাটক বুঝি এড়ে দিন পুনিয়রা আয়ু গিলাম আচ্ছা যাইরে এড়ে মানে হনকার নির্যাতনুক মায়া ভান্দর ঘটনা নির্যাতনুক হিন্দিলা ওইলে মানে বিচার ফাদি হিন্দিলা আরা আগে আরা আর দেশ তো দেশত আইলাম মানে আগে নজানিতাম দে বিচার ফাদি নজানিতাম নচিন্তাম আরা অহন নাটকে চাই আরা বুঝি ফাইলাম দে বিচার ফাদি তার ইন্দিলাগো কমিটি আছে বলে 2-3 উগবা সিয়াসি উগবা শান্তি হানা আর উগবা আছে দে ফজডক কমিটি তো যদি বিচার দিলে মানে বালামতে সই বিচার কাম ভাদিও নারা নাটক চাইরে বুঝি ফেললাম আগে নজানতাম নাটকের মধ্যে চারিত্রিক জন এটা হনধর্ম নারীর সহিংসতা হইলি অভিচার হইলি নাটকের মধ্যে জানি ভাজি আশেপাশে শেয়ার করছি আরা সেল্টারে শেয়ার করছি দাদা আরা কালাস্টারত
শেয়ার করছি আরা বিভিন্ন ধরনের নিলা আরো বহুত মায়া হয়ে গিয়ে আর ইন্ডিলা প্রত্যেকজনে জানি খাইছে দিওন মানে বিচার খা দিওন আফা অনেক ধন্যবাদ ইয়েন জানাই বেলাই তুলি বালা থেকে কোন হতো ইনশাআল্লাহ জি ভালো থাকিও আসসালামু আলাইকুম Welcome to our session. You are working as a chief of this organization, so you are going through a lots of experience. There may some challenge. So I want to know about your activities and challenge. Thank you. Thank you so much for asking and for visiting our program in Bhasanchar. In fact, PARC is a non-profit organization established in 1994. Its main focus is gender, child rights, sexual rights and development, disability, and women human rights. And lately, we are working in humanitarian response program. We started our humanitarian response program in Bhasanchar in 2021, and we started our program with protection, and now our main program is education protection, and we just introduced a challenging project that's called victim centered PSCA. It's supported by CHS Alliance and Ministry of Foreign Affairs of Netherlands. And this is a very challenging program. We have been addressing the accountability gaps to address protection to address sexual exploitation, abuse, and harassment that exists everywhere in Bhasanchar. And I think under-reporting is a big problem, and then lack of reporting these issues. So you'd like to address these issues. Seems like a challenging and sensitive project. Why are you taking the risks and why are you taking this project? Because this is a kind of a harassment that kills the victims. So lots of people are trying to suicide. On the other hand, the criminals, they get more inspired if we cannot address this program. So we think we must have to address this program. We must to stop the incidents of sexual exploitation, abuse, and harassment that exist everywhere. And I think it's obviously it's a violation of human rights. So we have to protect these communities, particularly who are aid recipients, who are much more vulnerable particularly in Bhasanchar and Cox's Bazar. As you mentioned earlier, it is a pilot project, right? Yeah. So are you satisfied with this journey you have completed? You rightly identified that it's a very challenging program. That is why we would like to initiate a different strategy, that is to involve the informal channels that like mazis, imams, and community leaders. Also, they have wives of mazis and wives of imams. Yeah, if they don't have any trust to the traditional feedback mechanism, complaint and feedback mechanism or reporting system, we are introduce another victim-centered approach to introduce these community people. They are much more trusted for the community, and we think if we address, if we can involve this trusted intermediary, we can stop this program. We can increase disclosures and reporting system. And once the reporting system is much more functional, community are much more aware and much more sensitive. And we think gradually this will be stopped. Actually, PARC has been working for near about 30 years. We would like to extend, this is a pilot project, we would like to extend, if we succeed, we would like to extend this program. And we are working only 3 clusters in Bhasanchar. We would like to extend this program throughout the Bhasanchar and also to replicate this program in Cox's Bazar. Again, we have another plan to address these issues in garment sectors and hospital sectors that exist in our country. And sexual exploitation, abuse and harassment exists over there
especially in garment sector and hospitality sectors. So we'd like to extend this program to other sectors in Bangladesh. Thank you very much, dear. We are talking about Park NGO working in Bashansor, where forcefully displaced Myanmar nation people are staying. Park organization working for these people to protect from sexual harassment and abuse. So we are talking with Mr. Manna, the chief of Park NGO organization. Thank you for visiting our programs and for your interest to our program. We are really very pleased to you. We are really grateful to you for coming here and to focus our program. Also, we do hereby express our gratitude to Netherlands Ministry of Foreign Affairs and CHS and Alliance for their auspicious support. Thank you so much. Have a nice day.